The next practical of social pharmacy is to learn a standard operating procedure to wear the PPE kit. The aim of this today's practical is to learn a standard operating procedure to wear the PPE kit. The theory behind this practical is personal protective equipment. That means PPE is specialized clothing or equipment worn by an employee for protection against infectious material. These PPE kits are worn by the employee for the protection against infectious material. PPE prevents contact with an infectious agent or body fluid that may contain an potential infectious material and healthcare worker. These PPE kits are useful for the prevention against the infectious material for the healthcare workers which are worked in our hospitals, people in jobs such as chemical plant operators, mining industry workers, waste collection and disposal sector, construction units, burial ground laboratories, etc. are examples of non-healthcare activities wherein PPE kits are necessary. So here we observe that the peoples which are worked in the chemical operators, mining industry workers, waste collection and disposal sectors are also, these peoples are wear the PPE kits and which are useful for the prevent contact with infectious agent. The next component of personal protective equipments, that is PPE kit. Specific components of PPE include gloves, gowns, shoe covers, head covers, masks, respirators, eye protections, face shields and goggles which have following functions. Here we say that in PPE kit there are various different components which are includes in PPE kit. First component is gloves. These gloves helps protect you when directly handling potentially infectious material or contaminated surface. जे आपण ग्लोव्ज आपण वेअर करतो तर ते कशापासून हेल्प करतात आपल्याला, हेल्प टू प्रोटेक्ट यू वेन डायरेक्टली हँडलिंग विथ पोटेन्शियल इन्फेक्शियस मटेरियल. ते आपल्याला पोटेन्शियल इन्फेक्शियस मटेरियल पासून आपल्याला प्रोटेक्ट करतात. नेक्स्ट मटेरियल इज गाउन्स. Gowns help to protect you from the contamination of clothing with potentially infectious material. Shoe and head covers. Shoe and head covers provide a barrier against possible exposure with a contaminated environment. Here we will see that gowns which are wear during the contact with potentially infectious material. These are protect from contamination of clothing with potentially infectious material. The next component of this PPE kit are mask and respirators. These masks and respirators include surgical masks, help to protect your nose and mouth from splatters of body fluids. Respirators filter the air before you inhale it. Here you will see that surgical masks which are wear during the contamination with infectious material. This help to protect your nose and mouth from splatters. Splatters म्हणजे काय इथं ड्रॉप्स जे कोणी स्नीज किंवा कफिंगच्या कॉन्टॅक्टच्या पेशंट मध्ये जर तुम्ही आला तर त्याच्या तोंडातून वगैरे जे ड्रॉप्स इनहेल होते त्याच्यापासून प्रोटेक्ट करते सर्जिकल मास्क. देन रेस्पिरेटर्स जे आपण वेअर करतो तर ते कशापासून आपल्याला प्रोटेक्ट करते तर they inhale the air before you inhale it. Other face and eye protections. This includes goggles, helps protect only your eyes from splatters. जे आपण गॉगल्स घालतो तर ते कशापासून प्रोटेक्ट करते तर जे ड्रॉप्सच्या
ड्रॉप्स पासून आपल्याला प्रोटेक्ट करते. अ फेस शिल्ड प्रोव्हाइड्स स्प्लॅटर प्रोटेक्शन ऑफ फेशियल स्किन, आय, नोज अँड माउथ. तर फेस शिल्ड जे आपण वेअर करतो तर ते कशापासून प्रोटेक्ट करते, तर स्प्लॅटर्स म्हणजे ड्रॉप्स किंवा शिंतोडे जे उडलेले असतात त्याच्यापासून हे आपल्याला प्रोटेक्ट करते. म्हणजे आपण हे ज्या वेळेस वेअर करतो किंवा एखाद्या सर्जरीच्या वेळेस वगैरे डॉक्टर वेअर करतात बघा पीपीई किट, तर त्यावेळेस ब्लडचे वगैरे शिंतोडे किंवा ड्रॉप्सचे उडलेले असतात त्याच्यापासून प्रोटेक्शन करते. Here steps to put on personal protective equipment. त्याच्यामध्ये स्टेप्स आहेत, म्हणजे आपण पीपीई किट कसं कोणत्या पद्धतीने वेअर केलं पाहिजे किंवा त्याच्यामध्ये काही स्टेप्स आहेत, तर या स्टेप्स याच्यामध्ये आहेत. First step is always put on essential required PPE when handling either a suspected, probable or confirmed case of viral fever. म्हणजे ज्या वेळेस आपण एखादा पेशंट वगैरे असेल किंवा एखादा व्यक्ती असेल ज्याला व्हायरल फिवर असेल तर त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येताना आपण पीपीई किट नेहमी वेअर केलं पाहिजे, त्याच्यापासून आपण प्रोटेक्शन घेतलं पाहिजे. द ड्रेसिंग अँड अनड्रेसिंग ऑफ पीपीई शुड बी सुपरवाइज्ड बाय अनदर ट्रेन मेंबर ऑफ द टीम. म्हणजे आपण ज्यावेळेस पीपीई किट घालतो किंवा वेअर करतो किंवा ज्यावेळेस अनड्रेसिंग म्हणजे ज्यावेळेस काढतो तर त्यावेळेस आपल्यासोबत सुपरवायझर ट्रेन मेंबर पाहिजे. Gather all necessary items of PPE beforehand. Put on the scrub suit in changing room. पीपीई किट वेअर करायच्या आधी सगळे इक्विपमेंट जे आहेत किंवा जे कंपोनंट्स आहेत पीपीई किट मधले ते सगळे आपण एकत्र आधी सुरुवातीला घेतले पाहिजेत. त्यानंतर जो स्क्रब सूट आहे, स्क्रब सूट म्हणजे बघितलेला असेल बघा टीव्हीत वगैरे की आपण स्क्रब सूट ऍड केलेले असतात बघा नर्स किंवा डॉक्टर जे असतात ते, तर ते स्क्रब सूट आधी चेंजिंग रूम मध्ये जाऊन वेअर केलं पाहिजे. Then next step is put on rubber boots. After the wearing the scrub suit, we wear the rubber boots. Then place the impermeable gown with the scrub. Then we have to wear the impermeable gown. म्हणजे स्क्रब सूट घातल्यानंतर त्याच्यावरून आपण इम्परमेबल गाऊन घालायचा आहे, म्हणजे ते पीपीई किट मधून आहे ते. पुट ऑन फेस प्रोटेक्शन. नंतर आपण सगळं फेस प्रोटेक्शन साठी त्याच्यामध्ये काय काय घालायचे, तर पुट ऑन मेडिकल मास्क म्हणजे ते सर्जिकल मास्क वगैरे असतात ना ते वेअर करायचे. पुट ऑन गॉगल्स ऑन ऑर अ फेस शिल्ड. त्यानंतर आपण गॉगल्स घालायचे आणि त्यानंतर आपण फेस शिल्ड घालायचा आहे. देन नेक्स्ट स्टेप विल बी द परफॉर्म हँड हायजीन. म्हणजे आपण रबर बूट्स, फेस प्रोटेक्शन वगैरे सगळं वेअर केल्यानंतर एकदा आपण हँड हायजीन करायचे विथ अल्कोहोल हँड सॅनिटायझर और सोप अँड वॉटर. अँड देन वी हॅव टू वेअर द ग्लोव्स. देन पीपीई किट वेअर केल्यानंतर आपण कोणती काळजी घ्यायची, तर अवॉइड टचिंग और ऍडजस्टिंग पीपीई. परत आपण नंतर त्या पीपीई किटला वगैरे टच करायचा नाहीये किंवा काही ऍडजस्टमेंट करायची नाहीये त्याच्यामध्ये. रिमूव्ह ग्लोव्स इफ दे बिकम टोर्न और डॅमेज्ड. म्हणजे जर आपल्याला आपण सर्जरीच्या आधी वगैरे पीपीई किट घातलेला असेल आणि त्याच्यानंतर आपण ग्लोव्ज वगैरे घातल्यानंतर ते ग्लोव्ज घालून अजून आपण कुठल्या तर कॉन्टॅमिनेटेड सरफेसच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलो तर ते ग्लोव्ज आहेत ते रिमूव्ह करायचे आणि दुसरे ग्लोव्ज वेअर करायचे. देन चेंज ग्लोव्ज बिटवीन द पेशंट. म्हणजे एका पेशंटच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यानंतर तर ते ग्लोव्ज रिमूव्ह करायचे आणि दुसरे ग्लोव्ज घालून दुसऱ्या पेशंटच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आपण जायचंय. परफॉर्म हँड हायजीन बिफोर पुटिंग ऑन न्यू ग्लोव्ज. म्हणजे दोन पेशंटच्या बिटवीन आपण जो ग्लोव्ज चेंज करतोय त्याच्यामध्ये आपण हँड हायजीन करून म्हणजे हँड वॉश करून विथ अल्कोहोल हँड सॅनिटायझरनी मग तो न्यू ग्लोव्ज आहे तो वेअर करायचा आहे. नेक्स्ट इज द steps to taking of personal protective equipment, that is PPE kit. म्हणजे पीपीई किट रिमूव्ह करताना कोणत्या कोणत्या स्टेप्स आहेत आणि त्या स्टेप नुसारच आपण पीपीई किट रिमूव्ह केला पाहिजे. हिअर द फर्स्ट स्टेप इज रिमूव्ह शू कव्हर्स. सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला काय करायचंय तर शू कव्हर्स जे आहेत ते रिमूव्ह करायचे. देन सेकंड, रिमूव्ह गाऊन अँड ग्लोव्स टुगेदर. सेकंड आपल्याला काय करायचंय तर आपण जो स्क्रब सूटच्या वरती जो गाऊन वेअर केलेला आहे तो गाऊन रिमूव्ह करायचा आहे आणि त्याच्यानंतर आपल्याला ग्लोव्ज रिमूव्ह करायचे.
Then third step is perform hand hygiene. शू कवर्स अँड गाऊन रिमूव्ह केल्यानंतर आपल्याला हँड हायजीन केलं पाहिजे. हँड हायजीन कशाने करायचंय तर व्यवस्थित अल्कोहोल बेस्ड हँड सॅनिटायझर्सनी किंवा सोपनी हँड हायजीन करून परत मग रिमूव्ह आय प्रोटेक्शन. हँड हायजीन केल्यानंतर आपल्याला जे आपण आय प्रोटेक्शन विअर केलेले असतात म्हणजे गॉगल किंवा फेस शिल्ड जे विअर केलेलं होतं तर ते रिमूव्ह करायचं आहे. त्यानंतर रिमूव्ह मास्क ऑर रेस्पिरेटर्स. देन परफॉर्म हँड हायजीन म्हणजे आपल्याला ह्याच्या वेळेस टेकिंग ऑफ म्हणजे पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट काढताना सुद्धा आपल्याला 2 वेळा हँड हायजीन करायचे. पहिल्यांदा तर म्हणजे शू कव्हर्स रिमूव्ह केल्यानंतर आणि रिमूव्ह गाऊन अँड ग्लोव्ज टुगेदर ते रिमूव्ह केल्यानंतर आपल्याला परत हँड हायजीन करायचं आहे. हँड हायजीन करून परत आय प्रोटेक्शन जे आपण विअर केलेला आहे गॉगल्स अँड फेस शिल्ड त्याच्यानंतर मास्क जो विअर केलेला आहे तो टेक ऑफ करून परत हँड हायजीन करायचं आहे. Here next is the hand hygiene is the cornerstone of preventing infection transmission. Hand hygiene is the important for preventing infection transmission. You should perform hand hygiene immediately after removing PPE. म्हणजे जरी आपल्या हात जो आहे तो कॉन्टॅमिनेटेड सरफेस मध्ये कॉन्टॅक्ट जर आला असेल तर त्यामुळे लगेच आपण काय केलं पाहिजे तर हँड हायजीन परफॉर्म केलं पाहिजे. If your hand becomes visibly contaminated during PPE removal, wash hands before continuing to remove PPE. म्हणजे जरी PPE रिमूव्ह करत असताना एखाद्या वेळेस आपला कॉन्टॅक्ट आला असेल कुठल्या तर सरफेसशी किंवा कॉन्टॅमिनेटेड सरफेसशी इन्फेक्शियस मटेरियलशी तर आपण इन बिटवीन हँड वॉश केले पाहिजे. Wash your hands thoroughly with soap and warm water, or if hands are not visibly contaminated, use an alcohol-based hand sanitizer. तर नेहमी हात जे आहेत ते साबणाने आणि गरम पाण्याने नेहमी वॉश केलं पाहिजे. And alcohol-based hand sanitizer is also used for this hand hygiene. Then after you use PPE म्हणजे PPE किट आपण रिमूव्ह केल्यानंतर आपण काय करायचं आहे आफ्टर यू यूज PPE रिमूव्ह अँड डिस्पोज ऑफ PPE सेफली टू प्रोटेक्ट अदर्स फ्रॉम बीइंग एक्सपोज्ड टू जर्म्स. जो PPE आपण रिमूव्ह केलेला आहे तर तो काय आपण तो व्यवस्थित डिस्पोज केला पाहिजे कारण की का तर त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये दुसरे कोणी अदर येऊ नयेत आणि ते जर आले तर आणि परत स्प्रेड होऊ शकते ते इन्फेक्शन्स वगैरे. बिफोर लिव्हिंग युअर वर्क एरिया रिमूव्ह ऑल PPE अँड पुट इट इन द राईट प्लेस. दिस मे इन्क्लूड स्पेशल लॉन्ड्री कंटेनर्स दॅट कॅन बी रियूज्ड आफ्टर क्लिनिंग. म्हणजे जो PPE किट आपण रिमूव्ह केलेला आहे तर तो आपण काय करायचा आहे कुठे डिस्पोज करायचा आहे तर त्यासाठी स्पेशल लॉन्ड्री कंटेनर्स असतात जिथं की ते रियूज केले जातात ते वॉश करून. Then special waste containers that are different from other waste containers. तर हे कॉन्टॅमिनेटेड जे सरफेस कॉन्टॅमिनेटेड PPE किट आहे त्याच्यासाठी डिस्पोज करण्यासाठी जे अदर कंटेनर्स आहेत त्याच्यामध्ये आपण तो PPE किट डिस्पोज केला पाहिजे. स्पेशली मार्क्ड बॅग्स फॉर सायटोटोक्सिक PPE. आणि जो PPE किट आपण डिस्पोज करणार आहे तर त्या PPE किट जो आहे तो व्यवस्थित बॅग मध्ये एका टाकून तो व्यवस्थित पॅक करून डिस्पोज केला पाहिजे. Okay, here we'll see the image of taking of PPE kit. Here the first step of this taking of PPE kit here will the remove gown and gloves. Here both pairs of gloves should come off with gown as they are covering cuff. First here with the see in image remove gown and gloves. First step. Then second, have gloves removed as one unit with gown. Do not touch outside of the gloves with bare hands. म्हणजे ज्यावेळेस आपण ग्लोव्ज रिमूव्ह करतोय तर त्यावेळेस इतर कोणत्याही ठिकाणी आपण टच करायचा नाहीये. Put on exam gloves. Then
नेक्स्ट इज रिमूव्ह शू कव्हर्स और ट्रॉमा बूट्स. जे आपण शू कव्हर्स यूज केलेले असतात किंवा वेअर केलेले असतात ते रिमूव्ह करायचे. अँड कीप द रेस्ट ऑफ हेड गिअर अंटिल आउट ऑफ OR. देन नेक्स्ट इज रिमूव्ह ग्लोव्ज. तर ते आपण ग्लोव्ज आहेत ते रिमूव्ह करायचे. ग्लोव्ज रिमूव्ह केल्यानंतर परत इथं काय आहे तर हँड वॉश करायचा आहे विथ सोप और वॉर्म वॉटर और अल्कोहोल बेस्ड सॅनिटायझर. देन नेक्स्ट स्टेप इज पुट ऑन न्यू ग्लोव्ज. म्हणजे आपण जे आधी ग्लोव्ज वेअर केलेले असते ते रिमूव्ह केल्यानंतर परत आपण हँड वॉश करून दुसरे न्यू ग्लोव्ज आपण वेअर करायचे. देन नेक्स्ट रिमूव्ह गॉगल्स, सर्जिकल मास्क अँड कॅप. हँड हायजीन करून आपण न्यू ग्लोव्ज पुट ऑन करून त्याच्यानंतर आपण जो फेस प्रोटेक्शन साठी गॉगल घातलेला आहे किंवा सर्जिकल मास्क घातलेला आहे तर तो रिमूव्ह करायचा आहे. देन नेक्स्ट स्टेप रिमूव्ह N95 मास्क. वॉश देन वॉश हँड अँड पुट ऑन न्यू मास्क. परत आपण ज्यावेळेस सगळं रिमूव्ह केलेलं असते त्यानंतर परत अजून हँड वॉश करायचंय आणि न्यू मास्क आपण वेअर करायचंय. ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड? Yes, madam. Okay, wait for a few minutes. अपने हाथ के घड़ी, अंगूठी, कलावा, कड़ा इत्यादि उतारें और पीपीई किट चेक करें जिसमें ग्लव्स, गाउन, शू कवर, N95 मास्क और आई शील्ड हो. अपने हाथों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा बताई गई विधि से सैनिटाइज करें. कमी झाले किती बर 10-12 झाले. नाही थांबा मी सांगते थोड्या वेळाने का लगेच पाहिजे आता. दस्तानों का पहला पेयर पहने. मॅडम आवाज काय? गाउन पहने. गाउन पहनते समय यह भी देखें कि कहीं से गाउन फटा हुआ ना हो और ठीक हो. कुर्सी पर बैठें और एक एक करके दोनों पैर को गाउन में डालें. अब हाथों को गाउन में इस प्रकार डालें कि गाउन की स्लीव्स ग्लव्स के ऊपर रहें. गाउन की चेन बंद करें. Hello, madam. Yes. Yes, what happened? काहीच दिसत नाही मॅम. वेट फॉर 2 minutes. नेट प्रॉब्लेम झालाय जरा. ओके मॅम.
व्हिडिओचा आवाज येतोय का सगळ्यांना? नाही. नाही मॅम. ओके. N95 मास्क पहने। N95 मास्क पहनते समय मास्क को इस प्रकार से पकड़ें आता येतोय का वॉइस सगळ्यांना? येस मॅम. यस मॅम. ओके. कि इसकी दोनों स्ट्रिंग्स बाहर की तरफ हों। सबसे पहले नीचे वाली डोरी को गर्दन में नीचे ले जाएं, फिर ऊपर वाली डोरी को पीछे ले जाते हुए कान के ऊपर रखें। मास्क पहनने के बाद यह देख लें कि मास्क मुंह पर चारों तरफ से ठीक से फिट हो गया हो और नाक पे इसकी मेटल क्लिप को दबाएं। दबाने के बाद इसका फिटनेस टेस्ट करें। फिटनेस टेस्ट करने के लिए 3 बार सांस निकालकर यह देखें कि सांस मास्क से बाहर तो नहीं जा रही है। आई शील्ड पहने। आई शील्ड को पहनते समय यह बात का ध्यान रखें कि यह मास्क को भली भांति कवर कर रही हो। हुडी पहने। दस्तानों का दूसरा जोड़ा पहने। इस जोड़े को पहनते समय यह ध्यान देना है कि इन दस्तानों से गाउन की बाहें कवर हो जाएं। तो पहले दस्ताने के बाहर गाउन था और दूसरे दस्ताने के अंदर गाउन की बाहें हैं। अब अपने साथी की सहायता से गाउन की फिटनेस चेक करें, क्योंकि यही गाउन पहनकर आपको पूरी ड्यूटी में रहना है। Okay, all of you understand how to wear PPE kit? Yes, Yes. Yes, ma'am. Okay. Then we have to see the how to remove PPE kit. पीपीई किट किस प्रकार से उतारी जाती है इसको बताएंगे। हाथों को दस्ताने सहित सैनिटाइज करें। शू कवर की डोरी खोलें। हाथों को सैनिटाइज करें। गाउन की चेन खोलें और खोलते समय नीचे से ऊपर जाएं और चेन का लॉक पहनकर उसको धीरे धीरे नीचे की तरफ खोलें। हाथों को सैनिटाइज करें। गाउन की हुडी को उतारें। उतारते समय बाहरी भाग को छूकर ऊपर की ओर खींचें और खींच के पीछे की तरफ इस प्रकार से ले जाएं कि इसको पलट दें। हाथों को सैनिटाइज करें। गाउन को उतारें और गाउन को उतारते समय बाहरी दस्ताने एवं शू कवर भी साथ उतर जाएंगे। दूसरी तरफ भी गाउन को अंदर से छूते हुए
और इसको इन रोल करते हुए इस प्रकार से निकालें कि बाहरी दस्ताने गाउन के साथ ही निकल जाएं। पैरों से गाउन को निकालते समय शू कवर भी साथ में ही निकल जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर कुर्सी पर बैठकर गाउन उतारने की प्रक्रिया को पूरी करें। पीपीई किट उतारते समय किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी न करें और यह भी ध्यान रखें कि पीपीई किट उतारते समय फटने न पाए। गाउन उतारने के बाद इसको येलो बिन में डिस्कार्ड करें। हाथों को सैनिटाइज करें। आई शील्ड उतारें। आई शील्ड को उतारते समय स्ट्रैप से पकड़कर गर्दन को सामने की तरफ झुकाते हुए उतारें और पीले बिन में डिस्कार्ड करें। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार कोई भी प्लास्टिक का सामान लाल बिन में डिस्कार्ड किया जाता है, परंतु केजीएमयू की पॉलिसी के अनुसार कोविड के सीजन में सारे चीजें येलो बिन में ही निस्तारित की जा रही हैं। हाथों को सैनिटाइज करें। अंदरूनी दस्तानों को निकालें और उसको येलो बिन में डालें। दस्तानों को निकालते समय यह ध्यान देना आवश्यक है कि वे इस प्रकार से निकाले जाएं कि संक्रमित सतह का संपर्क शरीर से न हो। हाथों को सैनिटाइज करें। एक नए दस्ताने को पहने। ये दस्ताना स्टेराइल भी हो सकता है और अनस्टेराइल भी। N95 मास्क निकालें। N95 मास्क निकालते समय सबसे पहले नीचे की डोरी को ऊपर की तरफ ले जाएं और इस डोरी को पकड़े रहें। अब ऊपर की डोरी को उंगली में फंसाकर निकालें और मुंह झुकाकर मास्क को निकालकर पीले डस्टबिन में डिस्कार्ड करें। संस्थानों में स्वास्थ्य कर्मी को 4 N95 मास्क दिए जाते हैं। वे रोज नए मास्क का प्रयोग करते हैं और 5वें दिन वो पहले मास्क को फिर से अच्छी तरह से सैनिटाइज करके और सुखाकर प्रयोग कर सकते हैं। दस्तानों को निकालें और पीले बिन में डिस्कार्ड करें। हाथों को सैनिटाइज करें। इसके पश्चात हाथों को साबुन पानी से भी धोना चाहिए। अब तक आप समझ गए होंगे पीपीई किट कैसे उतारी जाती है। Okay, all of you understand how to wear and remove PPE kit? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then we have to see our next practical. Wait for a few minutes.
स्क्रीन सगळ्यांना विजिबल आहे का? Yes, ma'am. Ma'am. ओके. Okay, the aim behind this today's practical is to study on menstrual hygiene. थिअरीची स्लाइड दिसते का तुम्हाला सगळ्यांना? Yes, ma'am. Okay. Then theory behind this practical is menstruation or menses is a natural bodily process of releasing Ma'am. blood. AMची दिसते Yes. मॅम स्लाइड. AMची दिसते स्लाइड. एम एंड थिअरी नाही का दिसत? नाही मॅम. ओके. Next, we have to see the aim to study on menstrual hygiene. Then theory of this practical is menstruation or menses is the natural bodily process of releasing blood and associated matter from the uterus through the vagina as a part of menstrual cycle. What is the menstrual cycle? It is the natural bodily process in which the release blood from the body and associated matter from the uterus. Menarche is the one set of menstruation, the time when a girl has her first menstrual period. WHO or UNICEF Joint Monitoring Program from Drinking Water, Sanitation and Hygiene has used the following definition of MHM. What is here? MHM means menstrual hygiene management. The definition of WHO and UNICEF is women and adolescent girls are using a clean menstrual management material to absorb or collect menstrual blood, using soap and water for washing the body as required, and having access to safe and convenient facility to dispose of used menstrual management material. Here,
The definition of this WHO and UNICEF what says the women and adolescent girls which are using a clean menstrual management material to absorb or collect menstrual blood. मॅम आवाज येत नाही मॅम. Okay. Here theory, menstrual hygiene materials are the products used to catch menstrual flow such as pads, cloths, tampons or cups. During menstrual periods, women or adolescent girls are used to catch the menstrual flow. These products are pads, cloths, tampons or cups. Menstrual supplies are the other supportive items needed for MHH such as body and laundry soap and pain relief items. During the menstrual periods, the women or girls require a supportive items such as body and laundry soap and pain relief items. The preference of sanitary protection material is based on personal choice, cultural acceptability, economic status, and availability in local market. During the menstrual flow, the material used for the protection of this or during the menstrual flow is that depend on her personal choice of woman and girl, depend on the cultural acceptability, economic status, and availability in local market. Then next, hygienic practices during menstruation. Which hygienic conditions we are required during the menstrual flow for women and girls? First is the change your sanitary napkins every 4 to 6 hours. Here we have to which components are used for the catch up bleeding during the menstruation period. We need to change this component every 4 to 6 hours. Wash yourself properly. Don't use soap or vagina hygienic products during this menstruation period and discard the sanitary napkin properly. The which component we are used for the this during the menstrual period, we have to discard this sanitary napkin properly during this menstruation period. Then next, types of sanitary protection material. Here we will see that the different types of sanitary protection materials which are used during the menstrual period for girls and women. Here will the first type is reusable and washable cloth pads. They may be sustainable sanitary option but must be hygienically washed and dried in the sunlight. These reusable and washable cloth pads are which are used during this menstrual period have must be hygienically washed and dried in the sunlight. The sun's heat is natural sterilizer and drying the cloth or cloth pad under it sterilize them for future use. This reusable and washable cloth pads जे आहेत ते आपण वॉश केल्यानंतर सनलाइटच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यानंतर ते व्यवस्थित नॅचरली स्टरीलाइज होऊन ते आपण रियूज करू शकतो.
These cloth pads are reusable, so they are cost effective, easily available and eco-friendly. These reusable cloth pads are cost effective आहेत, easily available आहेत and eco-friendly आहेत. They also need to be stored in clean, dry place for reuse to avoid contamination. Second, commercial sanitary pads. They are easily available at many stores, chemist shop or online. These commercially sanitary pads are easily available in many stores like medical shops or other shops or chemist shops or in online mode also. They are expensive compared to cloth pads, non-reusable and not very environment friendly. These commercially sanitary pads are expensive compared to reusable washable cloth pads and non-reusable. They are disposed after the one use of the during menstrual period and not very environment friendly. The cotton used in their making is not 100% natural and may contain pesticides. During this manufacturing of sanitary pads, it includes the pesticides, so it is not reusable and it is washable and not, so therefore it is not environment friendly. Then next is tampon. Next protection material is tampon. There are the types of absorbent that provides internal protection. These tampons are provide the internal protection during menstruation period. They are kind of plug of soft material which are inserted into the vagina to absorb the menstrual flow before it leaves the body. These tampons are inserted into the vagina and these tampons are absorb the menstrual flow during this menstruation period. They are expensive and not easily degradable in nature. Tampons are expensive according to these reusable cloth pads. Reusable tampons are next. Reusable tampons. These are washable tampons made up of natural materials like bamboo, wool, cotton, or hemp. These reusable tampons are made up of नॅचरल मटेरियल्स म्हणजे नैसर्गिक जे आहे त्याच्यापासून हे रियुजेबल टेम्पॉन्स बनवलेले असतात. त्याच्यामध्ये बांबू, ऊल, कॉटन व रूम ह्याच्यापासून हे रियुजेबल टेम्पॉन्स जे आहेत ते बनवलेले असतात. दे आर इन्सर्टेड इनटू द व्हाजाइना टू ऍब्सॉर्ब मेन्स्ट्रुअल फ्लो सेम एज द डिस्पोजेबल टेम्पॉन्स. Then next protection material is menstrual cups. They may be a new technology for poor women and girls and an alternative to sanitary pads and tampons. These menstrual cups are also used during this menstruation period, and this is very helpful during this menstruation period for the absorbing the blood. They are like cups made up of medical grade silicone rubber, which makes the cup easy to fold and get inserted into the vagina to collect menstrual blood. These menstrual cups are made up of silicone rubber and which are very helpful to fold and get inserted into vagina to collect menstrual blood during this period. They can be worn up to 6 to 12 hours depending upon the amount of menstrual flow, and these menstrual cups give protection up to 6 to 12 hours during this period. So it needs to be removed and emptied less frequently. After 6 to 12 hours uses of this menstrual cup, we have to remove and wash and use after washing these menstrual cups. They are usable and environment friendly. So these menstrual cups are reusable and environment friendly. Then next protection material is bamboo fiber pads. Instead of wood pulp, bamboo pulp is used as an absorbing material in the sanitary pads. It has a more absorbing capacity and is safer to use. Bamboo fiber pads are natural protection materials. This is a environment friendly, and these are used during the menstruation period and have too safer to use. They are environment friendly pads which are also possess antibacterial properties. These bamboo fiber pads are possesses the antibacterial properties.
Okay, next we have to see the disposing of menstrual wastage incinerators. After the use of different protection materials of this during this menstruation period, we have to dispose this protection materials in these incinerators. If incinerators are used according to eco-friendly guidelines, they create less pollution. They should be operated at certain specific temperature around 800 degrees Celsius, so that they emit less harmful gases. These incinerators are used for the disposing of this sanitary protection material, and these are less harmful gas. These emit less harmful gases, so they are eco-friendly in nature. They should be installed in school institutions and slum areas and the community level. Okay, this is the diagram for the sanitary pad incinerators, which are used for the disposing of the sanitary pad. Then the result behind this practical is understood about the sanitary products. Okay, all of you understand this practical? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. सगळ्यांना हे दोन्ही पण प्रॅक्टिकल समजलेले आहेत ना? Yes, madam. Yes, ma'am. ओके. Screen is visible to all? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. The next practical, the aim of this practical is to study different types of disinfectant and marketed preparation. Here, what is meant by disinfectant? Disinfectants are the substance which are used for the killing of bacteria in the contaminated surfaces. Then theory of this practical, disinfection process in which chemical or physical means is used to control or destroy the microorganisms that are capable of causing diseases. हे डिसइन्फेक्टंट जे आहेत ते कशासाठी यूज केले जातात तर ते काय करते तर डिस्ट्रॉय द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉझिंग डिसीजेस. म्हणजे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत तर ते डिसीज होण्यासाठी जे कारणीभूत ठरतात तर ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स किल करण्यासाठी तर हे डिसइन्फेक्टंटचा यूज केला जातो. Disinfecting agents are the substance used to control or destroy harmful microorganisms such as bacteria, viruses, or fungi. These disinfectants are destroy the harmful substances, bacteria, viruses, or fungi. Disinfectant हे जे आहेत तर ते कशासाठी तर बॅक्टेरिया, व्हायरसेस और फंगायला किल करण्यासाठी यूज केले जातात. Many disinfectants are non-specific in their action and will act against a spectrum of microorganisms. काय काय डिसइन्फेक्टंट जे आहेत तर ते नॉन स्पेसिफिक इन देअर ऍक्शन्स, म्हणजे त्याच्या जे बॅक्टेरिया, व्हायरसेस आणि फंगाय असते तर त्याच्या अगेन्स्टच्या ऍक्शन मध्ये ते विरुद्ध काम करणारे सुद्धा डिसइन्फेक्टंट असतात. केमिकल डिसइन्फेक्टंट्स कॅन बी ग्रुप्ड इन अकॉर्डन्स विथ देअर केमिकल प्रॉपर्टीज. त्याच्यामध्ये डिसइन्फेक्टंट मध्ये जे केमिकल डिसइन्फेक्टंट असतात तर त्याच्या प्रॉपर्टीज नुसार तर ते डिफरंट म्हणून आपण त्यांना वेगळ्या ग्रुपचा केमिकल डिसइन्फेक्टंटचा क्रिएट होतो. दे वर्क ऑन व्हेरियस मोड्स ऑफ ऍक्शन टू डिस्ट्रॉय द मायक्रोऑर्गॅनिझम सच एज बाय रप्चरिंग द सेल वॉल, डिनेचुरेटिंग प्रोटीन्स और लिपिड्स, ऑक्सिडेशन, अल्कायनेशन. जे डिसइन्फेक्टंट असतात ते वेगवेगळ्या पद्धतीने बॅक्टेरिया, व्हायरसेस और फंगायवर ऍक्ट होते. त्याच्यामध्ये पहिले म्हणजे काय आहे तर रप्चरिंग द सेल वॉल, म्हणजे बॅक्टेरिया, फंगाय और व्हायरसची सेल वॉल असते तर ती रप्चर करते आणि त्यांची जी ग्रोथ आहे ती स्टॉप करते. देन नेक्स्ट इज डिनॅच्युरेशन. डिनॅच्युरेशन म्हणजे काय तर ब्रेकेज ऑफ प्रोटीन चेन, म्हणजे बॅक्टेरिया, व्हायरसेस मध्ये जी प्रोटीन चेन आहे तर ती ब्रेक होते. कशामुळे तर डिसइन्फेक्टंटमुळे, आणि त्यांची जी ग्रोथ आहे तर ती स्टॉप होते. देन नेक्स्ट विल बी ऑक्सिडेशन. ऑक्सिडेशन मीन्स काय
the removal of electrons. Then alkylation means transfer of alkyl group. By this rupturing the cell wall, denaturing proteins or lipids, and oxidation and alkylation, this disinfectant works on these different modes. Other destroys a smaller range of disease-causing organisms, but are preferred because the chemical disinfectant are less or non-toxic to human, and the level of disinfectant required is low. म्हणजे इथं काय सांगितलंय तर डिफरंट कंपोनंट म्हणजे डिफरंट सबस्टन्स जे आहेत ते आपण यूज करू शकतो. कशासाठी तर बॅक्टेरिया, व्हायरसेस और फंगाई किल करण्यासाठी. पण डिसइन्फेक्टंट जे असे आहेत तर ते ह्युमन साठी नॉन टॉक्सिक आहेत. त्याच्यामुळे आपण डिसइन्फेक्टंट हे फर्स्ट प्रेफर करतो. कशासाठी तर किलिंग द बॅक्टेरिया, व्हायरसेस अँड फंगाई. Then next, workers in hospital, healthcare facilities, poultry facilities, abattoirs, food products manufacturing plants, sanitary and similar services, etc. frequently use chemical disinfectant to destroy disease-causing microorganisms. जे केमिकल डिसइन्फेक्टंट आहेत तर ते कुठे यूज केले जातात? वर्कर्स इन हॉस्पिटल. म्हणजे हॉस्पिटलमध्ये जे आहेत ते वर्कर्स असते, ते नर्स, डॉक्टर्स जे आहेत ते कुठलं तर केमिकल डिसइन्फेक्टंट यूज केले जातात. तर हे केमिकल डिसइन्फेक्टंट अजून कुठे कुठे यूज केलं जातं? इन हेल्थ केअर फॅसिलिटीज म्हणजे हॉस्पिटलमध्ये वगैरे हे केमिकल डिसइन्फेक्टंट यूज केले जातात. पोल्ट्री फॅसिलिटीज मध्ये, लॅबोरेटरीज मध्ये, फूड प्रोडक्ट्स मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट्स मध्ये, सॅनिटरी अँड सिमिलर सर्व्हिसेस. तर या सगळ्या कंडिशन मध्ये जे आहेत ते केमिकल डिसइन्फेक्टंट हे यूज केले जातात. सम ऑफ द केमिकल डिसइन्फेक्टर्स आर फ्लेमेबल अँड एक्सप्लोजिव्ह. काही काही डिसइन्फेक्टंट असे असतात केमिकल डिसइन्फेक्टंट तर ते फ्लेमेबल अँड एक्सप्लोजिव्ह असतात. म्हणजे काय होतं तर त्या डिसइन्फेक्टंट मध्ये तिथं काहीतरी आग वगैरे लागण्याची शक्यता असते. असे एक्सप्लोजिव्ह असतात किंवा त्याच्यामुळे स्फोट वगैरे असा होऊ शकतो, एक्सप्लोज होऊ शकतो तो डिसइन्फेक्ट जो आपण यूज केलेला आहे. ऑल केमिकल डिसइन्फेक्टंट्स आर by their potentially harmful or toxic to living organisms. So this chemical disinfectant जे केमिकल डिसइन्फेक्टंट असते ते हार्मफुल असतात लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स और ह्युमन साठी. Like other toxic substances, the chemical disinfectant can enter the body through several routes, including absorption through skin or mucous membrane. This chemical disinfectant म्हणजे जे केमिकल डिसइन्फेक्टंट यूज केले जातात तर ते आपल्या बॉडीमध्ये कोणत्या रूटनी जाते तर त्याच्यामध्ये रूट आहे ते ऍब्सॉर्प्शन थ्रू द स्किन और म्युकस मेम्ब्रेन. म्हणजे आपला स्पर्श वगैरे झाला किंवा आपल्या हाताला वगैरे कुठे लागलं तर ते डिसइन्फेक्टंट तर ते कशामुळे ऍब्सॉर्ब होतात? ते स्किन थ्रू ऍब्सॉर्ब होऊन आपल्या शरीरात जातात. However, chemical disinfectant will be effective and safe tool when handled properly with the safety measures in place. तर एक केमिकल डिसइन्फेक्टंट यूज करताना आपण सेफ्टी घेऊन आपण ते प्रॉपरली यूज केले पाहिजेत. If misused, they can be hazardous and harmful to workers and the environment. जर त्याचा यूज प्रॉपर जर नाही झाला तर आपल्याला ते हजार्डस आणि हार्मफुल असतात. कोणासाठी? वर्कर्स साठी सुद्धा आणि एन्व्हायरमेंट साठी सुद्धा. म्हणजे आपण कोणता फ्लोअर किंवा कोणता सरफेस क्लीन करण्यासाठी आपण जो डिसइन्फेक्टंट यूज करतोय तर त्याच्यासाठी सुद्धा ते हार्मफुल आहे आणि आपल्या वर्कर्स म्हणजे ह्युमन साठी सुद्धा ते हार्मफुल करू शकतं. Then next is the types of disinfectant. Here is the first type is alcohol. Alcohol usually in the form of 70% isopropyl alcohol or 60 to 80% ethyl alcohols. These alcohol disinfectants include the isopropyl alcohols or ethyl alcohols and are commonly used as topical disinfectant. They are effective against bacteria and enveloped viruses. These alcohol disinfectants जे आहेत तर ते बॅक्टेरियाच्या आणि एन्व्हलप्ड व्हायरसच्या अगेन्स्ट काम करतात. इथं एन्व्हलप्ड व्हायरस म्हणजे काय तर ह्याच्यामध्ये काय असतं जे व्हायरसेस असतात त्याच्या आउटर मोस्ट लेअरला लिपिड मेम्ब्रेन असतं. म्हणजे जे व्हायरसला लिपिड मेम्ब्रेन असतं तर त्यांना एन्व्हलप्ड व्हायरस म्हणतात. त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल कोणतं येतं तर कोरोना व्हायरस किंवा हिपॅटायटिस बी व्हायरस हे एन्व्हलप्ड व्हायरसेस मध्ये येतात.
Alcohols are not effective against bacterial spores and non-enveloped viruses. So these alcohol disinfectants are जे आहेत तर ते बॅक्टेरियल स्पोर्सच्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह नसतात आणि नॉन इन्व्हलप्ड व्हायरसेसच्या अगेन्स्ट सुद्धा इफेक्टिव्ह नाहीत. त्याच्यामध्ये नॉन इन्व्हलप्ड म्हणजे काय तर त्याच्यामध्ये आउटरमोस्ट लेअर लिपिड मेम्ब्रेनचा आउटरमोस्ट लेअर ह्या व्हायरसमध्ये नसतं. म्हणजे त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल काय येतात रोटा व्हायरस और पोलिओ व्हायरस. रोटा व्हायरस त्यामुळे कोणता डिसीज होतो तर रोटा व्हायरसमुळे डायरिया हा डिसीज होतो. तर ह्याचे जे आहेत नॉन इन्व्हलप्ड व्हायरसच्या अगेन्स्ट हे अल्कोहोल डिसइन्फेक्टंट काम करत नाहीत. The next type of disinfectant is aldehyde. Aldehyde are broad spectrum disinfectant. The most commonly used agents are formaldehyde and glutaraldehyde. These aldehydes are broad spectrum disinfectant. म्हणजे काय तर हे सगळ्या टाइप्सच्या व्हायरसेस बॅक्टेरियामध्ये यूज केले जातात. The most commonly used agents are formaldehyde and glutaraldehyde. Aldehydes are very effective against bacteria, fungi, viruses, mycobacteria and bacterial spores. म्हणजे हे जे अल्डिहाइड्स आहेत ते सगळ्या टाइप्सच्या बॅक्टेरिया, फंगाय, व्हायरसेस मध्ये यूज केले जातात. म्हणूनच त्यांना काय म्हटलंय ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिसइन्फेक्टंट म्हटलेलं आहे. Then next, chlorine compounds. Chlorine compounds are considered broad spectrum, being effective against bacteria, enveloped and non-enveloped viruses. हे जे क्लोरीन कंपाऊंड आहेत ते पण सगळ्यामध्ये यूज केले जातात. म्हणजे बॅक्टेरियामध्ये पण इन्व्हलप्ड आणि नॉन इन्व्हलप्ड व्हायरसेस मध्ये सगळ्यात यूज केलं जातं. त्यामुळे ह्या क्लोरीन कंपाऊंडला सुद्धा ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिसइन्फेक्टंट म्हटले गेलेलं आहे. At high concentration, chlorine compounds can be sporocidal. The most commonly used agents are chlorine dioxide, sodium hypochlorite, chlorine bleach, and calcium hypochlorite. These examples of this chlorine compound disinfectants are chlorine dioxide, sodium hypochlorite, and calcium hypochlorite. The next type of this disinfectant is iodine compound. Iodine compounds are broad spectrum and considered effective for a variety of bacteria, mycobacteria, fungi, and viruses. So these iodine compounds are also used in the different types of bacteria, fungi, viruses, and mycobacteria. So this is also called as broad spectrum disinfectant. Tincture of iodine would be used as an antiseptic for skin cut and scrapes. ह्याच्यामध्ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन कंपाऊंड मध्ये कोणतं तर टिंक्चर ऑफ आयोडीन जे आहे तर ते आपण अँटीसेप्टिक म्हणून यूज करू शकतो फॉर स्किन कट्स अँड स्क्रॅप. म्हणजे जरी हाताला कोणती जखम वगैरे झाली तर त्याच्यामध्ये किंवा उरबडलं काय झालं तर त्याच्यामध्ये आपण अँटीसेप्टिक म्हणून कोणतं तर टिंक्चर ऑफ आयोडीन हे यूज करू शकतो. And iodophore is a combination of iodine and a solubilizing agent or carrier. The resulting complex provides a sustained release reservoir of iodine and release small amount of free iodine in aqueous solution to kill microbes. So in second example of this iodine compound is iodophore, which are used for disinfection, used as a disinfectant. And this iodine and release small amount of free iodine in aqueous solution to kill microbes. Then second types of this disinfectant is phenolics. The disinfectants are phenol, that means carboxylic acid derivative. They have a characteristic pine tar odor and turn milky in water. म्हणजे आपण जे फिनॉल आपण डेली यूज साठी घरी वगैरे यूज केला असेल बघा तर ते आपण ज्या वेळेस फिनॉल जे आहे ते वॉटरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यानंतर त्याचा कलर हा टर्न इन मिल्की इन वॉटर म्हणजे तो पाण्यामध्ये गेल्यानंतर मिल्की कलर मध्ये टर्न होतो. Phenols at 5% concentration are considered bactericidal, tuberculocidal, fungicidal, and virucidal for enveloped viruses. जे इन्व्हलप्ड व्हायरसेस असतात इन्व्हलप्ड म्हणजे काय तर त्या व्हायरसच्या आउटरमोस्ट लेअर मध्ये लिपिड मेम्ब्रेन हे प्रेझेंट असतं. तर त्याच्यामध्ये 5% फिनॉल असलेलं कॉन्सन्ट्रेशन असलेलं फिनॉल आपण यूज केलं जातं. And they are considered as bactericidal, tuberculocidal, fungicidal, and virucidal. Bactericidal means काय? Cidal means kill, to killing bacteria, to kill fungi, to kill viruses, to kill the enveloped viruses. Then chrysols, hexchlorophene, alkyl and chloro derivatives, and diphenyls are the more active than phenol itself.
म्हणजे फिनॉलचे कंपाऊंड दुसरे काय काय, तर हेक्स क्लोरोफिन, अल्काइल क्लोरो डेरिव्हेटिव्ह, डायफिनाइल्स हे जे आहेत ते फिनॉल पेक्षा जास्त ऍक्टिव्ह आहेत. Then next is quaternary ammonium compounds. Quaternary ammonium compounds such as benzalkonium chloride are generally odorless, colorless, non-irritating. These quaternary ammonium compounds जे आहेत तर ते काय असते, ते odorless असतात, म्हणजे त्यांना ते odorच नसतो, त्यांना ते colorless असतात, म्हणजे इन व्हाईट कलर मध्ये ते quaternary ammonium compounds असतात. आणि नॉन इरिटेटिंग म्हणजे त्याच्यापासून हार्मफुल इफेक्ट कोणताच नसतो या quaternary ammonium compounds पासून. The compounds have disinfectant effect and have detergent action. जे quaternary ammonium compounds आहेत तर ते कोणती ऍक्शन दाखवते, तर डिटर्जंट ऍक्शन हे quaternary compound आहे ते शो करते. However, some quaternary ammonium compounds are inactivated in the presence of soap or soap residue. म्हणजे समजा कुठल्या तरी सरफेसला आपण तो डिसइन्फेक्टंट लावतोय तर त्याच्या आधीच तिथं आपण सोप वगैरे कुठला अप्लाय केला असतं तर त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये जर क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाऊंड्स आले तर ते इनऍक्टिव्हेट होतात, म्हणजे त्या क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाऊंड्स होता त्याच्यावर काहीच इफेक्ट होत नाही. Their antibacterial activity is reduced in the presence of organic material. म्हणजे क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाऊंड्स आहेत तर ते जे अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टी आहे तर त्यांची जी अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टी आहे ती कमी होते कशाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यानंतर, ऑर्गॅनिक मटेरियल्स. ऑर्गॅनिक मटेरियल्स मध्ये काही पण माती वगैरे काही पण येऊ शकतं त्याच्यामध्ये. क्वाटर्नरी अमोनियम compounds are effective against bacteria but only and somewhat effective against fungi and viruses. म्हणजे जे काही क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाऊंड्स आहेत ते काही बॅक्टेरियाच्या अगेन्स्ट काम करते तर काही जे असते तर फंगाई आणि व्हायरसेसच्या अगेन्स्ट काम करते. त्याच्यामध्ये डिफरन्स आहे काय काय मध्ये. देन नेक्स्ट इज ऑक्सिडायझिंग एजंट. Next is oxidizing agent. Common oxidizing agents are hydrogen peroxide, ozone, peracetic acid, and potassium permanganate. Here will the examples of the oxidizing agents are hydrogen peroxide, peracetic acid, and potassium permanganate. The hydrogen peroxide used as an antiseptic. It is also effective in disinfection of inanimate objects. Peracetic acid is one of the effective liquid sporicides and it is widely used in disinfection of food processing equipment and medical instrument because it does not leave toxic residue. याच्यामध्ये पहिलं काय तर हायड्रोजन पेरॉक्साइड जे आहे ऑक्सिडायझिंग एजंट तर ते कशासाठी यूज केलं जातं, ते यूज्ड ॲज अ अँटीसेप्टिक and it is also effective in disinfection. म्हणजे हा डिसइन्फेक्टंट सुद्धा आहे हायड्रोजन पेरॉक्साइड and work as an antiseptic also. And peracetic acid is the sporicides and widely used in disinfection of food processing equipment. म्हणजे फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट मध्ये काही पण असू शकतं, जे आपण इक्विपमेंट यूज करतो, भांडी यूज करतो फूड प्रोसेसिंग साठी किंवा कोणती मशीन वगैरे काय असेल तर ती यूज करतो तर त्याच्या डिसइन्फेक्शन साठी जे आहे ते पॅरासिटिक ऍसिड हे यूज केलं जातं. अँड मेडिकल इन्स्ट्रुमेंट जे आहे त्याच्यासाठी सुद्धा डिसइन्फेक्शन साठी सुद्धा पॅरासिटिक ऍसिड हे यूज केलं जातं. कारण का तर ते नॉट लिव्ह टॉक्सिक रेसिड्यू म्हणजे त्याच्यापासून काय टॉक्सिक इफेक्ट नाहीये, त्याच्यामुळे पॅरासिटिक ऍसिड हे यूज केलं जातं. पोटॅशियम परमॅंगनेट हॅज ब्रॉड अँटीमायक्रोबियल प्रॉपर्टीज. पोटॅशियम परमॅंगनेट डिसइन्फेक्टंट जे आहे तर ते ब्रॉड अँटीमायक्रोबियल प्रॉपर्टीज दाखवतात. Then other disinfectant are ethylene oxide. Here ethylene oxide has a wide use as a disinfecting agent with very broad biocide activity against microorganisms. इथालिन ऑक्साइड जे आहे ते ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऍक्टिव्हिटी दाखवतो कशाच्या अगेन्स्ट तर मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या अगेन्स्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऍक्टिव्हिटी इथालिन ऑक्साइड दाखवतो. त्याच्यामध्ये बॅक्टेरियल स्पोर्स आणि व्हायरसेस इन्क्लूड होते. इट इज टॉक्सिक, म्युटाजेनिक अँड कार्सिनोजेनिक. बट दिस इथालिन ऑक्साइड हे जे आहे तर ते टॉक्सिक आहे, म्युटाजेनिक आहे आणि कार्सिनोजेनिक आहे. म्हणजे ज्यावेळेस आपण इथालिन ऑक्साइड यूज करतो एखाद्या डिसइन्फेक्शन साठी वगैरे, कार्सिनोजेनिक म्हणजे काय तर त्याच्यामुळे एखादा कॅन्सर सुद्धा प्रोड्यूस होऊ शकतो हा डिसइन्फेक्टंट यूज केल्यानंतर. क्लोरहेक्सिडिन इज अ बिगोनाइड कंपाऊंड, वन ऑफ द वाइडली युज्ड
disinfectant. Second example of this other disinfectants are chlorhexidine. First is ethylene oxide, then chlorhexidine. It is effective against most bacteria and non-irritating to the tissue. This chlorhexidine is also used for this killing this bacteria, and this chlorhexidine is non-irritating to this tissue. Begonide has a broad antibacterial spectrum. However, it is limited and its effectiveness against viruses, and it is not sporocidal, mycobacterial, and fungicidal. जे बेगुनाइड कंपाऊंड जे आहेत ते जे डिसइन्फेक्टंट आहेत तर ते अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टीज दाखवतात, पण ते कशाच्या पण ते स्पोरोसिडल वगैरे मायकोबॅक्टेरियसिडल फंगिसिडल ते नाही आहेत. फक्त ते कोणती ऍक्टिव्हिटी दाखवतात, अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टी फक्त दाखवतं. कोण बेगोनाइड्स जे आहेत ते फक्त अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टी शो करतं. Here will be the examples of this disinfectant which are used in daily process. Here will the alcohol disinfectant, chlorine disinfectant and phenol disinfectant. जे फिनॉल डिसइन्फेक्टंट आहे ते आपण घरी फ्लोअर वगैरे क्लीन करण्यासाठी बऱ्याच वेळा वापरलेला आहे. अल्कोहोल डिसइन्फेक्टंट त्याच्यामध्ये हँड सॅनिटायझर वगैरे आहेत, आणि क्लोरीन डिसइन्फेक्टंट which are used for cleaning the surfaces or floor. This Dettol, Lysol are the other examples used as a disinfectant. Then the result of this practical is understood different types of disinfectant and marketed preparation. Okay, all of you understand this practical? Yes, ma'am. Yes, madam. Okay. Then what are the examples of disinfectant? Dettol, Dettol, phenol, Dettol, phenol, Lysol. alcohol, chlorine, phenol. Alcohol. अजून कोणते कोणते आपण बरेच एक्झाम्पल बघितले. कोणते कोणते